ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आया प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 26 जुलाई 2019 11 सावन नानकशाही संमत 551 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असी अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसी व्यूअर्स, जे तुसी हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इको एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीन केबल, बेलफाइव केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ TV 84 ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। और असी ये भी दस दी कि जिन्ने भी साडे प्रोग्राम लाइव चलते सी ऑन यूट्यूब ते, सो हुण वो किसी वजह करके लाइव नहीं चल रहे। सो तुसी रिकॉर्डड साडे जिन्ने भी प्रोग्राम ने तुसी यूट्यूब ते जाके देख सकते हो। अपने राय ते कमेंट भी तुसी उत्थे भी भेज सकते हो और जो साडी ईमेल आईडी है उस ते भी तुसी सानू भेज सकते हो। जिस तरह कि साडी ईमेल आईडी है sosh@tv84.tv ते जां फिर तुसी फेसबुक ते भी साडा ये जो प्रोग्राम है जो जिन्ने भी TV 84 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੈਜਟ ਜੋ ਮੈਂ ਐਵਰੀਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, इमरान खान की अमरीका विजिट दियां गूंजां अजे भी साउथ ईशन स्काई दे उत्ते ने जी। ते ज़ाहिर है कि उन्हां गूंजां ने जिथे पाकिस्तान दे हमदर्द जिहड़े दुनिया भर च बैठे ने गैर पाकिस्तानी भी उन्हां नूं भी उत्साहित कीता है। पाकिस्तान दे विच मैं देख रहा सी कि जिहड़े टॉक शोज़ दे उत्ते बैठे उन्हां दे माहिर हमेशा ही इमरान खान उहदियां इंटरनल पॉलिसीज़ दे लई क्रिटिसाइज़ करते हैं जां उन्हां नूं तनकीद दा निशाना बनाते हैं। उन्हां दे विचों भी बहुतियां दे कोल कोई चॉइस नहीं कि वो इस दौरे नूं अमरीका दौरे नूं सफल दौरा करार देण। और उन्हां नूं भी ये लगता है कि इमरान खान ने जो कुछ इन्हां 3 दिनां दे विच हासिल कीता है और ख़ास तौर पर जोड़ा कश्मीर मुद्दा जोड़ा कि ट्रंप ने खुद ही जी पटारी खोल दी, ये उन्होंने भी कहना है भी ये तो एक रब्बी मदद है। क्योंकि बहुत सारिਆਂ ਦਾ इस दौरे तो पहला ख्याल सी कि इमरान खान कश्मीर का मुद्दा नहीं चुकणगे क्योंकि सारी मीटिंग ही जी है अफगान सेंट्रिक है जां अफगानिस्तान चों अमरीका की जी एग्जिट है उस दे उत्ते विद ए फेस कि उन्होंने अमरीका नूं एक ऑनरेबल फेस मिले, इसका ही बेस है। और ज़ाहिर है कि कई चीज़ां ऐसियां वापर जांदियां ने जिन्हां नूं तुसीं गैबी मदद ही कह सकते हो। लेकिन दूसरे पासे जदों असीं भारत के कॉन्टैक्ट देखते हैं, बेशक उन्हां दी फॉरेन मिनिस्ट्री ने उन्हां दे वज़ीरां ने जां उन्हां दे मीडिया ने ट्रंप नूं झूठा साबित करने की कोशिश की कोसिया, लेकिन फैक्ट ये है भी अजे तक भी नरेंद्र मोदी ने जबान नहीं खोली, ना ही उहदे ट्विटर के उत्ते कोई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ आर्मी दे उत्थों स्टेटमेंट्स निकलन नहीं देंदे, पर जिहड़ा भी मैं उन्हां दे थोड़े बहुत एक्टिविस्ट बाहर ने उन्हां तो अंदाज़ा ला सकदा है कि कश्मीर दा मुद्दा इस लैवल दे उत्ते ऑल ऑफ ए सडन सेंट्रल स्टेज ते अपीयर होना ये बहुत सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ जिथे एक एलीमेंट ऑफ सरप्राइज है
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 5000 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਢੰਗ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਪਟ ਹੈ, ਕਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਹੋਸਟ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਔਰ ਤਕੱਲੁਫ ਔਰ ਬੋਲਚਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ whenever Gandhi has come to meet me, he has come to cheat me, ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕਪਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਨੂੰ ਛਪਾਣਾ ਔਰ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਤੂਟ ਅੰਗ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਥਿੰਗ ਦਿਸ ਦੈਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ, ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਔਰ ਪੌਂਡੇਚੇਰੀ ਗੋਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸਲੂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ, ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਈਵਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗੇਨ ਜਾਂ ਲਾਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਜਪਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਔਰ ਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ISI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਨਾਮ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਅਜੇ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਸਟੈਬ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਿਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ, ਨਸੀਮਾ ਜ਼ਹਿਰਾ ਨਸੀਬ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾ ਨਸੀਮ, ਅੱਛੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੂਲ ਕਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਟੋਟੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ BBC ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਬ੍ਰਦਰ ਮਵਾਇਦ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, 1 to 1 ਵੀ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ BBC ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਸਨ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਥਿੰਕਰ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੈਨੇਟ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਉਸ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਗੁਫਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੇਅਰਨੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਿਕ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇਹ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੀਟਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੌਰਵ ਔਰ ਪਾਂਡਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਈਰਖਾ, ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਨਵਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, 1 ਸਾਲ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਨਿਗਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੁਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਵਾਰ ਉਜੜ ਕੇ ਵਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਸੂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦਸਯੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਜਲਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਥੁਰਾ, ਗੋਕਲ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ 19 ਕੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਯੋਜਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਗਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਸੂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈਲ ਮੋਡ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਗਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਦਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਲਚੀ ਬਣ ਕੇ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ, ਪਾਂਡਵ 5 ਭਰਾ ਨੇ, ਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਭੀਮ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਹੈ, ਨਕਲ ਹੈ, ਸਹਿਦੇਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 100 ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 5 ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ 5 ਪਿੰਡ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਾਹੀ, ਕੌਰਵ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਰਵਾਏ? ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਰਾਜੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਇਣ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਫਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਨੀ ਬਾਣ ਸੀ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਮਿਸਲਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪਟ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੈਵ ਨਾਊ ਚੇਂਜਡ, ਜਾਂ ਪਟੇਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ ਮਿਸਡ ਦਾ ਬਸ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਖੰਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਫੇਅਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫੌਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਫੇਅਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏ,
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1948-49 ਫਿਰ ਅਸੀਂ 65 ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 71 ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 99 ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਂ 65 ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਛੰਭ ਜੋੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਲਿਆ ਇਧਰੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜਿਬਰਲਟਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਮੈਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਮੇਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਉਹਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਏਗੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਸੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਨਰਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਾਂਗ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਔਰ ਵਾਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੀਮਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 12 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰਲਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਆਬਾਦੀ ਫੌਜ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਫਰੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਸੋ ਦੇ ਫਾਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰ ਹਾਰਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਛੋਗਿਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਲਾਹੌਰ ਸੇਵ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਥਿਕਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਉਰਾਰ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਨੁਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ 71 ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਵਿਕਟਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਰਕੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ
ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਬਣਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 71 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਔਰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਬੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਜਿੰਗੋਇਜ਼ਮ ਗਿਣਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਖਰਾਨ 'ਚ 4 ਜਾਂ 5 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕਰਕੇ 6 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ 98 ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜੰਗ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਬਟ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਆਰਮੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਗਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਗਿਲ 16,000 ਤੋਂ 18,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਫਰਡਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਮਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਫਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਾਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਕਸਰ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕੋ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕਰਦੂ ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਿਲ ਇਹ 1949 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਧਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰਦੂ ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰਦੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ 173 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਔਰ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਸੋ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਾਜ 2000 ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ, ਬੋਫਰਸ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਕਲਿੰਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਕਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਸੈਟ ਹੁਣ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 1999 ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਉਨੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਚ ਰਹੇ।
ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕੀ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਗਰਾ ਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਔਰ ਆਗਰਾ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਈਵਨ ਕਲਾਈਮ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ UN 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ 7 ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਬਾਰਡਰ ਮੇ ਬਿਕਮ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਕਹਿਣੇ। ਕੋਈ ਵਾਜਪਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਿੱਖ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਜੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਡਵਾਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਆਗਰਾ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਐਗਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਮੁੱਕਰਿਆ। ਜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ RSS ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵੀ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੋਡਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੌਂਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਾਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੌਫਟ ਤੇ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੁਤਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਗਰਾ ਸਮਿਟ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਕਜ਼ਨ ਸਹੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 5 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਲੋ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਸਟਰੈਂਥ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਈਦਰ ਐਟ ਯੋਰ ਥਰੋਟ ਔਰ ਐਟ ਯੋਰ ਫੀਟ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।